بجٹ پریس کانفرنس جاری ہے اور شبر زیدی اس وقت جو ہے کانفرنس سے خطاب کریں. آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. جی شہباز رحمان 5,550 ارب روپے کا آپ کا ٹارگیٹ ہے. جی تھوڑے سے فیکٹس کی بات کریں. جی 4150 ارب روپے کی آپ بیس لے رہے ہیں. 15% آپ نامنل جی ڈی پی گروتھ لے رہے ہیں جس کا کوئی 620 ارب روپے آپ کو ایڈ ہو جائے گا. جی حامد صاحب کل ہمیں کہہ رہے ہیں کہ 516 ارب روپے کے نئے ٹیکسز لگائیں تو یہ سارا ملا کے کوئی 5250 ارب بنتا ہے. 5550 اور 5250 میں کوئی 285 یا 275 ارب کا گیپ ہے. کیا یہ جو گیپ ہے کیونکہ آپ نے آئی ایم ایف کے ڈاٹڈ لائن سائن کی ہوئی ہے, کیا آپ ہمیں کم بتا رہے ہیں 516 ارب روپے کے ٹیکس, یا یہ جو 275 ارب کا گیپ ہے یہ آگے جا کے منی بجٹ آئے گا پھر فیل ہوگا؟ نمبر 1. نمبر 2, بہت اچھی بات آپ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ جو ہم جو اس کی ڈیٹ سروسنگ کی کاسٹ ہے 2.9 ٹریلین پچھلی حکومتوں کا, اس سے 2 سوال پیدا ہوئے. نمبر 1, جب یہ حکومت گئی تھی پی ایم ایل این کی تو جو قرضوں کے اوپر سود کی ادائیگی تھی 1620 ارب کی تھی. آپ کی حکومت نے آ کے 5% سے زیادہ شرح سود میں اضافہ کر دیا. کیا آپ بتائیں گے کہ 5% شرح سود میں اضافے سے اس کا کتنا ایڈیشنل امپیکٹ آیا آن دا ایگزسٹنگ اسٹاک؟ دوسرا, جو پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ 24,000 روپے کا آڈٹ ہونا چاہیے, اس 24,000 ارب روپے میں سے 8,000 ارب روپے آپ نے لیا تھا. آپ بتائیں گے کہ وہ جو 8,000 ارب روپے آپ نے لیا تھا آپ نے کس مقصد کے لیے لیا کہ سارا واضح ہو جائے. جی دیکھیں, آپ نے تو مطلب ان سوالوں کے بعد تو اب اور کسی کو تو کوئی سوال کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, ٹھیک ہے نہیں؟ تو آئی تھنک لیٹس گو ون بائی ون, رائٹ. پہلا جو سوال ہے کہ آپ نے 5,555 کا جو ٹارگیٹ رکھا ہے, کیا آپ نے اتنے اسٹیپس لیے ہیں کہ یہ نمبر جو ہے وہ مٹیریلائز کرے؟ کیونکہ اگر 4,100 4,200 کا آپ بیس لے رہے ہیں تو قدرتی بات ہے 1,300-1,400 اضافی آپ کو چاہیے. جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے تو اتنے ہی ایفرٹس لیے گئے ہیں. اب اور یہ ہمارے لیے کوئی آسان ٹارگیٹ نہیں ہے, اور اگر کوئی لوگ یہ سمجھیں کہ یہ ٹارگیٹ پورا نہیں ہوگا تو جو ماضی میں ہمارے ایف بی آر کی کارکردگی رہی ہے تو وہ سوچنے میں بہت غلط نہیں ہوں گے. لیکن دس از اے نیو ریجیم اور ہم کوشش کریں گے کہ جو اسٹیکس ہیں ہمارے ملک کے لیے اتنے زیادہ ہیں کہ اٹ کین ناٹ بی بزنس ایز یوزول. تو اللہ بھی مدد کرے اگر, اور ہماری نیت بھی صحیح ہو اور ایفرٹ بھی ہو تو ان چیزوں کی کمبینیشن کے ساتھ وی شوڈ بی ایبل ٹو ریچ دیٹ. اور شبر صاحب آپ اس کو ایڈ کریں. شہباز نے سوال کہ آپ کا جو 250 ارب کا گیپ ہے یہ منی بجٹ آئے گا نہیں. دیکھیے, اگر آپ, میں نے کل بھی آپ کو شام کو یہ بات کی تھی کہ ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ, اور وہ حنیف خالد صاحب کے سوال کا بھی جواب ہے کہ ہم ٹریڈیشنل سسٹم سے ہٹ کے سیکٹورل انالیسس پہ گئے ہیں کہ کون سی انڈسٹری, کون سے سیکٹر ہیں جو ٹیکس کم دے رہے ہیں یا اتنی جتنا ٹیکس دینا ہے اس سے کم دے رہے ہیں. اور وہ آپ کے سامنے کچھ چیزیں نے اس پر سامنے رکھی ہوئی تھی. آپ کہیں گے تو وزیر میں آپ سے شیئر کر لوں گا, بلکہ پبلکلی انشاءاللہ آپ سے اگلے ہفتے شیئر کروں گا میں آپ کے ساتھ. تو اگر ہم ان سیکٹر سے جو کہ نہیں دے رہے, یا جس طرح شیخ صاحب نے کہا جو نان فائلرز کا کریکٹر ہم نے بنایا تھا, اگر ہم ان چیزوں سے ٹیکس لیں گے تو ہم وہ 250 بل کے گیپ میرے ذاتی خیال میں ہم کور کر سکتے ہیں. میں نے کچھ آئٹم آئیڈینٹیفائی کیے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ اس میں ہم اور ایڈ کریں گے اور آپ کے سامنے بالکل فیصل فگر لے کر آئیں گے. انڈسٹری وائز we will inshallah give you the industry wise, sector wise analysis of taxation, so you can analyze it. یہ ad hoc figures نہیں ہیں, یہ کسی بیس سے بنی ہوئی ہیں. maybe slightly aggressive target but it is an achievable target. سر, آپ کی بات جو مہنگائی کا سوال ہے کہ آپ نے کہا کہ نئے ٹیکسز لگیں گے تو یہ مہنگائی بڑھائے گی. سر دیکھیے, اس پوری بجٹ کی فلاسفی کو اگر آپ سمجھیں تو یہ ان سیکٹر پہ ٹیکسز ہیں جہاں پر انسٹیٹیوشنل ریویژن ہے. ایک تو ہوتی ہے ریویژن جو کسی نیگل کی وجہ سے ہوتی ہے, ایک ہے جو ہم نے سسٹم بنایا ہوا جہاں انسٹیٹیوشنل ریویژن ہو جاتی ہے. تو ان سیکٹرز کو اگر ہم ٹچ کرتے جاتے ہیں آہستہ آہستہ تو ہم اس میں گیپ کو فل کرتے جاتے ہیں.
ये हमारा थीम है, इसमें हम काम कर रहे हैं, अगर इसमें कामयाब हुए तो इंशाल्लाह हमारा टारगेट पूरा हो जाएगा। और ये विदाउट इंक्रीजिंग दी महंगाई। सेकेंडली सर, वो जो अमीर तबका है जो कि ये अनटैक्स पैसे देके जा रहा है, वो टैब होगा, और जो अमीर गरीब का फर्क है वो, और जो डिस्क्रिमिनेशन आ गई है टैक्सेशन में, कुछ जिस तरह शेख साहब ने कहा कि 380 कंपनियां 85% दे रही हैं, और पाकिस्तान में हजारों कंपनियां हैं जो कुछ भी नहीं दे रही। 50,000 है, 50,000 तो लिस्टेड है तो लाख। तो वो जो कंपनियां सेक्टर हैं, वो मैं लेके बना के लाया हूं, आपको शेयर कर सकता हूँ कि जो नहीं दे रही उनको, अगर हम ये नहीं करेंगे हम सारे को टेस्ट कर देंगे, कोशिश करेंगे कि अगर वो 0 दे रहे हैं तो 10, 15, 20, 25 लेके आगे जी। अभी इनके सवाल का जवाब दे देने दें, वो सब लोग चाह रहे हैं कि इस सवाल का जवाब। जी देखें, जहाँ तक इस गवर्नमेंट की जो जिम्मेदारी है, अगर ये कर्ज ले रही है और उसको अच्छे अंदाज में इस्तेमाल नहीं कर रही है, तो मैं समझता हूँ कि हम लोग खुशी से अकाउंटेबिलिटी के लिए हाजिर हैं। एवरी गवर्नमेंट शुड बी ट्रीटेड द सेम वे। और अगर किसी को ये खदशा हो कि हमने जो लोन लिए और हमने उसका अच्छे इस्तेमाल न किया, तो वो बिल्कुल जायज़ एक डिमांड होगी कि हमारी भी अकाउंटेबिलिटी हो। सो आई डोंट थिंक कि इशू ये है। अब देखना ये है कि अगर इस गवर्नमेंट ने बोरोइंग की है तो क्यों की है, तो उसका मैं एक प्रिलिमिनरी जवाब आपको दूं। मैंने इसका नहीं पूछा जी। जब आप पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे तो 8,000 अरब से 14,000 अरब जी, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि ये पैसा खाया गया है, 24,000 में से 8,000 आपकी उस वाली हुकूमत जी। तो आपने तो जो पैसा लिया था बजट डेफिसिट फाइनेंसिंग के लिए लिया था। देखिए ना, अगर हम इतना आगे नहीं चले जाएं कि ये जो कमीशन है ये क्या फैसला करेगा और क्या वो फाइंड करेगा, बिकॉज लेट इट डू इट्स जॉब एंड देन वी आर ऑल गोइंग टू बी हियर एंड वी कैन टॉक अबाउट इट, राइट। माना एक चीज अभी सजेस्ट हुई है और डिसाइड हुई है और उसके लिए हम अभी ही तय कर लें कि वो क्या कहेगी, तो जी। अब आप इस चीज, ये जो सवाल है कि पिछले 8 महीने में या 10 महीने में क्या लोन्स लिए गए हैं और क्यों लिए गए हैं, तो उसका पहले आपको मैंने इसीलिए बताया कि जो मेजॉरिटी जो लोन लिए गए हैं वो माजी के लोन्स का सूद देने के लिए लिए गए हैं। अब आप ये सुने, पहली बात सुने ना, सुन लें कि क्या चीजें हैं जो हुकूमत को बहरहाल करनी होती हैं, जो उनके इख्तियार में नहीं है काटना। पहली बात ये कि क्या प्रोविंसेस को जो हमें अमाउंट्स देने होते हैं क्या हम रोक सकते हैं? कतई नहीं। कॉन्स्टिट्यूशनली हमें ये मुमकिन नहीं है कि कोई रोके। दूसरी चीज, क्या जो माजी में सूद लिए गए, उनका जो माजी में कर्जे लिए गए, हम उनका सूद रोक सकते हैं? नहीं, कतई नहीं। तो नेचुरली दैट हैज टू बी पेड बैक। अब आप सुनते जाएं। तीसरी चीज कि क्या अगर इलेक्ट्रिसिटी के सर्कुलर डेट के अमाउंट्स जमा हैं जो 1400 अरब, क्या हम उनको नहीं दें? लेकिन हम एक चीज कर सकते हैं कि आगे जो सर्कुलर डेट बन रहा है उसको कम करें, और ये 38 बिलियन हर महीने कर्ज बन रहा था, 38 अरब, उसको कम करके 26 अरब किया गया है, और बाय दिसंबर 2020 इसको 0% किया जाएगा। तो ये है जो परफॉर्मेंस। चौथी चीज देखें, नहीं तो इसीलिए कर रहे हैं ना, मेरी बात मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूं। हमारे हाथ में 3 चीजें हैं जिनको हम कम कर सकते हैं। एक चीज ये है कि हम अपनी सिविलियन गवर्नमेंट के अखराजात कम करें। क्या मैंने अभी पेश नहीं किया आपके सामने बजट जिसमें ये अखराजात कम किए गए? दूसरी चीज ये है कि हम माजी के अंदर हर साल जो आर्म्ड सर्विसेज की होती थी, ये उसको भी फ्रीज किया गया। तीसरी चीज ये कि जो
PSDP था, हमने उसको इस साल भी 550 तक मेंटेन किया, हालांकि ये हमारे लिए दिक्कत वाली चीज थी। तो हमारे हाथ में जो चीजें हैं हम उन्हीं को कम कर सकते हैं ना, लेकिन उनके बावजूद भी अगर इस मुल्क को चलाना है और जो फॉरेन लोन्स हैं या माजी के लोन्स हैं उनको पे करना है, तो कुदरती बात है after a while you have to borrow, and this is a discussion we can keep having. अब मैं जो है सिर्फ उमर अयूब साहब से कहूँगा कि एक दो चीज़ें जो इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर के ऊपर भी नहीं, देखें जो चीज़ें नहीं, मैं यहीं बैठा हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ ना, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, आप बैठे आप बताएं सर, बताएं, नहीं बताएं जी, मैं बैठा हूँ ना, बैठा हूँ, नहीं इसके बाद नहीं, आपने 25% जी का बढ़ाया, 21-22 का कोई इंक्रीज नहीं किया, क्या आपने कोई रेमेडी क्रिएट किया कि लोग कोर्ट में जाकर रिलीफ लें? जी अब मैं आपका जवाब दूंगा, मैं आपका जवाब, ये ब्रीफ इंटरजेक्शन के बाद आप अभी जवाब दूंगा, सारे जवाब दूंगा, लेकिन गुस्से में क्यों सवाल कर रहे हैं, आराम से करें ना। इसके बाद इंशाल्लाह चाय भी पियेंगे यहीं पे, रब ने जिंदगी दी तो इंशाल्लाह पल का भी नहीं पता लगता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। एक 2-4 बातों में शॉर्ट आपके सामने पेश करूंगा। सबसे पहले इस बजट में बहसियत पख्तून मैं एक बात करूंगा जिस पे मुझे अपनी हुकूमत पे, अपने वज़ीर-ए-आज़म पे, अपने फाइनेंस मिनिस्टर पे और अपने अफ़वाज पाकिस्तान पे बेताशा फ़ख्र है, और वो ये है कि हमारे फाटा के हवाले से जो इस वक्त डेवलपमेंट पैकेज, हमारे मिनिस्टर प्लानिंग भी यहाँ पे मौजूद हैं, इन्होंने जो आउटले किया है तकरीबन 152 बिलियन रुपीस का, और उस पे से तकरीबन 83 अरब रुपए डायरेक्टली डेवलपमेंट के साथ मुंसलिक। ये जगह, ये स्पेस कहां से मिली? IMF के प्रोग्राम में हम लोग जा रहे हैं, और ये मैं जो भी बात कर रहा हूं ये मेरी गुजारिश होगी ख़वातीन और हज़रात, ये बड़ी गौर से आप समझिएगा। ये हमारे नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से, हमारी इंटीग्रेशन के हवाले से, हमारी हम आंगी हवाले से बहुत अहम है। मुख्तलिफ दुश्मन अनासर हमारे पीछे लगे हुए हैं। बहसियत पख्तून हम लोग इस पे फख्र करते हैं क्योंकि ये स्पेस बनी है, क्योंकि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने अपना बजट फ्रीज किया, वो स्पेस दी, और उसके साथ साथ तकरीबन 172 अरब रुपए की स्पेस वहां से मिली, और उसके साथ साथ सिविलियन गवर्नमेंट पे तकरीबन 49-50 अरब रुपए की स्पेस वहां से उन्होंने कम की। ये 52 बिलियन रुपीस की स्पेस वहां से आई। ये गैबाना तौर से नहीं बनी, ये बनाई गई, ये ऐसे बनाई गई कि बेल्ट टाइटनिंग हुई, कटिंग हुई, और वहां से किस लिए कि हमारा जो फाटा का इलाका जो इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में शामिल हो चुका है KPK में, वहां पे हम लोग तरक्याती काम कर सकें, वहां पे बिजली का काम करें, रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर, अस्पताल, स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस। तो इसलिए हमें खुशी होती है, और बहसियत पख्तून मैं यहाँ पे शुक्रिया भी अदा करता हूँ, मुबारकबाद भी पेश करता हूँ वज़ीर आज़म साहब को, अपने फाइनेंस मिनिस्टर को, अपने अफ़वाज पाकिस्तान को। इसके साथ साथ मैं ये भी कहता चलूँ ख़वातीन और हज़रात कि हमारे पास जो अभी बात कर रहे थे डॉक्टर साहब के, आपके पास 2 इशू, आपका फिस्कल डेफिसिट आ गया और आपका करंट अकाउंट डेफिसिट। करंट अकाउंट डेफिसिट में हमारे पास जिस चीज को हमने तकवीयत देनी है वो आपकी आगे जनाबे वाला एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री, और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री में आपका एक बहुत बड़ा वेरिएबल जो आता है, जो उसमें जाता है, वो बिजली का है। तो उसके लिए हम लोग गैस और बिजली की निर्खों में इंशाअल्लाह ताला उन इंडस्ट्रीज को हम लोग सब्सिडी देंगे। और इस पर भी मैं वजाहत करूं, बिजली में तकरीबन 7.5 सेंट पर यूनिट और गैस में 6.5 सेंट पर यूनिट। और इसके साथ साथ मैं ये कहता चलूं कि यहां पे बात आती है जी IMF बजट, ये बजट, मुझे बताएं ख़वातीन और हज़रात के ये सब्सिडीज ये बनाई गई, नेगोशिएट की गई, और ये हुकूमत जो है वो प्रो ग्रोथ है। हम लोग यहाँ पे अपनी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री, हम लोग वो तबका जहां पे जिसको हमने हिफाजत देनी है उसके लिए हम लोग कर रहे हैं। और ये चीज जो डॉक्टर साहब ने भी बात की कि 300 यूनिट के जो यहाँ पे हमारे सार्फिन हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए बाकायदा ये बजट किया गया और ये सब्सिडी इंशाल्लाह दी जाएगी।
اور یہ 300 یونٹ کے صارفین جو ہیں گھریلو صارفین, یہ آپ کا تقریباً کنزیومر کا صارفین کا 75% حصہ بنتے ہیں. تو یہ بہت بڑی بات ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ زرعی شعبے میں ٹیوب ویلز کی حوالے سے آئیں تو جو نیپرا کا ریٹ ہے اس سے آدھو آدھ قیمت پہ ہم لوگ انشاءاللہ تعالیٰ ٹیوب ویل کا جو ریٹ ہے وہ ہم نے فکس کیا ہوا ہے, اور وہاں پہ بھی سبسڈی جاری ہے. تو خواتین و حضرات, یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں, یہ گورنمنٹ نے سبسڈیز دی ہیں. 216 ارب روپے کی سبسڈی آپ کی انہی سیکٹر, مطلب آپ کی جو ہمارے متوسط طبقہ ہے وہاں پہ ہم لوگ دے رہے ہیں. فاٹا میں ہو رہا ہے, پختون علاقے میں ہو رہا ہے, بلوچستان کے منسٹر پلاننگ آپ کو بتا رہے ہیں. یہ ساری کی ساری چیزیں پرو گروتھ ہے. آخری چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب, انہوں نے اگزامپل اپنی سیٹ کی ہے. کوئی کیمپ آفس نہیں, وزیر اعظم عمران خان صاحب کا کوئی کیمپ آفس نہیں, اپنے گھر بنی گالا میں رہتے ہیں, اپنی بجلی سارا کچھ خود ادا کرتے ہیں. ان کا پیرامیٹر جو ہے ہماری پارٹی نے خود اکٹھا ہو کے بنایا, سڑک خود بنائی, خود ایگزامپل. میں بات کر رہا ہوں, اس کے بعد ضرور آپ بات کر لیجیے گا. سب کچھ خود کیا, اور یہ ایک ایگزامپل, کوئی کسی قسم کا کوئی کیمپ آفس نہیں. یہ میں نے آپ کے سامنے چند گزارشات رکھنی تھی, اور یہی چیز ہم لوگ آگے لے کے قوم کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ بائی ایگزامپل, مثالی طور پہ ٹاپ ٹو باٹم جو ہے ہم لوگ یہی چیز انشاءاللہ امپلیمنٹ کریں گے. بہت شکریہ. جی خلیق کیانی صاحب سے. جی جی آپ نے اتنا اگریسو, اتنا چیلنجنگ ریونیو پلان کیا اور اتنی بلڈ ٹیکٹنگ کی ہے. اس سارے کے بعد سوال یہ ہے کہ کیا IMF ہمارا جو قرضہ ہے وہ منظور کر دے گا اور کب کرے گا؟ جی دیکھیں, جو IMF کے ساتھ ہمارے ریلیشن شپ ہے اور اس کے بارے میں آپ کو جو بھی انفارمیشن ہے وہ پہنچائی جاتی ہے. اس وقت IMF کے ساتھ ہماری سٹاف لیول اگریمنٹ ہوئی ہے. اس کے چند ہفتوں بعد وہ اپنے بورڈ پہ جا کر اپروول کے لیے ایفرٹ کرتے ہیں. تو انشاءاللہ آنے والے 2-4 ہفتوں میں یہ بورڈ کے پاس جائے گی اپروول کے لیے, اور پھر یہ ان کا اپنا فیصلہ ہوگا. جی سر, جی 2-3 چھوٹے بجٹ میں آپ نے 150 بلین رکھے ہیں پرائیویٹائزیشن کی انکم کے حوالے سے. جی تو یہ بتا دیں کیا پلان ہے, کہاں سے یہ آئیں گے؟ جی. اور ایک اس قوم کا آپ کے اوپر ایک قرض ہے بہت پرانا, $800 بلین کا PCL کا. جی وہ کب تک آپ یہ قرض اتاریں گے؟ اگر کسی قوم نے وہ قرض دے دیا ہوتا تب تک 400 ارب روپے انٹرسٹ میں. جی عمر صاحب یہ بتا دیں بجلی اور گیس کی قیمتیں کب سے بڑھ رہی ہیں اور 300 یونٹ کتنا انکریز ہوگا؟ 1 جولائی سے اطلاعات ہیں, آپ ذرا یہ بتا دیں کب سے بڑھے گی اور کتنی بڑھے گی؟ ثناءاللہ بھائی, علم نجوم میرے پاس ہوتا تو بہت کچھ کر سکتا تھا, پر علم نجوم میرے پاس نہیں ہے کہ پرائسز کیسے بڑھیں گی, کب بڑھیں گی. یہ منحصر ہے تیل کی قیمت پہ, اور یہ منحصر ہے جو انٹرنیشنل منڈیوں میں چیز ہوتی ہے. بدقسمتی کے ساتھ ایک میں ضرور آپ کو ڈیٹیل بتا دوں کہ سابقہ حکومت نے جس وقت نیپرا کو اپلیکیشن ڈیلے کی تھی, اس میں تاخیر کی تھی صرف الیکشن جیتنے کے لیے. انہوں نے کہا جی شاید ہم لوگ یہ قیمتیں نہ بڑھائیں اور ہم لوگ الیکشن میں ہمیں مطلب فائدہ ہو جائے. اس کی وجہ سے جو آپ کو مطلب بھار اٹھانا پڑا تقریباً 250 ارب روپے کا ہماری حکومت کو آ کے وہ بوجھ اٹھانا پڑا تھا ڈیلیڈ نوٹیفیکیشن اور ڈیلیڈ اپلیکیشن کی وجہ سے. 450 ارب روپے کے علاوہ جو کہ انہوں نے ان فیڈرز پہ بجلی دی, جس طرح پہلے بھی میں نے اسی جگہ پہ آپ کے سامنے پیش کیا تھا. پرائس بڑھانے کا میں نے آپ کو جواب دے دیا, وہ منحصر ہے انٹرنیشنل منڈیوں میں, کیونکہ سابقہ حکومتوں نے جو انرجی مکس ہمارا بنا دیا ہے وہ سارے کا سارا انحصار امپورٹڈ گیس اور بجلی پہ ہے. جی ان کے سوال کا جواب دے. دیکھیں یہ جو 1.4 بلین ہے اس میں یہ 2 LNG کے جو پلانٹس ہیں اس کا ہے, اور فیڈرل گورنمنٹ کے جو جی فیڈرل گورنمنٹ کے, اور یو نو دیٹس اٹ. اس میں کوئی ایسی مسٹری نہیں ہے. جی PTCL کا دیکھیں جو ایشو ہے وہ تو پرسو کر رہے ہیں ہم سر. جی جی جی
प्रॉपर्टी थी ही नहीं। जी चलें अब इस चीज़ के ऊपर सारी दुनिया को शायद इंटरेस्ट नहीं हो तो हम तफसील जो है बाद में डिस्कस कर सकते हैं। देखिए ये इशू जो है अच्छा मेरा क्वेश्चन ये है आपने अभी कहा है देखिए मैं इन चीज़ों की तफसीलात लूँगा और अगर ऐसी कोई चीज़ है तो फिर उसको परसू कर सकते हैं। आपने अभी भाई किधर है यार? जी इनको बोल लेने दें फिर बोल। जी आप उठ के खड़े हों ताकि वो जाने के। जी कि आप कंप्यूटर पे जाएंगे नॉन फाइनल 5 मिनट में फाइनल बन जाएगा। जी क्या आपको पता है इस फोन की रेडिसी रेट क्या है? कितने लोग कंप्यूटर या मोबाइल ये चीज जानते हैं? वो अगर वो किसी से करा के बन भी जाएगा उसको बाद में एफपीआर में वो कैसे भुगतेगा? जो फॉर्म जैसे आएगा जितनी कम्युनिकेशन है कि आम मेरे जैसा आदमी उसको फिल नहीं कर सकता। एक मिनट दूसरा ये आपने कहा है दूसरा ये है कि आप इस मुल्क का जो आलम है चाइना की वजह से तुम्हारी इंडस्ट्री पर आपको इस वक्त बताएं कि हुकूमत की जानिब से पोस्ट बजट अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस पेश की जा रही है और मुशीर खजाना ने यह कहा कि मुल्क की मईशत मुश्किल हालात से गुजर रही है, सियासत से बालातर होकर मुल्क की मफाद को पेश नजर रखा होगा। बरामदात में वाज़ेह कमी आई जिससे डॉलर की कीमत में इजाफा हुआ।